Hello students, today we are going to learn the cloning vectors which are used in the recombinant DNA technology, means gene cloning. These cloning vectors are also called as vehicle DNA. The vectors are the DNA molecules which carry foreign DNA segment and replicates inside the host cell. See here, these vectors are nothing but the DNA molecules which carries the foreign DNA, means these are the recombinant DNA molecules which replicates in the host cell. Then most commonly used cloning vectors, means the DNA vehicles or the vehicle DNA, are plasmids, and these plasmids are PBR322, PUC, and the TI plasmid. TI plasmid means tumor inducing plasmid, which is present in the bacteria Agrobacterium tumefaciens. Then another cloning vectors which are generally used in the recombinant DNA technology are the bacteriophages, means the viruses which causes infection to the bacteria, and these are lambda phase and M13 phase. Another DNA vehicles or the cloning vectors are cosmids, then phagomids, then BAC means bacterial artificial chromosome, YAC means yeast artificial chromosome, then transposons. These transposons are also called as jumping genes. आता हे जे ट्रान्सपोजन्स आहेत ते ट्रान्सपोजन्स म्हणजे काय, दीज आर दी DNA segments or the genes which changes their position within the genome. त्यांचा जो जीनोम असतो त्या सेलचा, त्या जीनोममध्ये हे जे DNAचे सेगमेंट्स असतात ते सेगमेंट्स म्हणजेच जीन्स असतात, ते जीन्स त्यांची जागा किंवा पोझिशन वारंवार बदलतात, म्हणजे असं उड्या मारल्यासारखे ते करतात आणि उड्या मारून त्यांची पोझिशन किंवा ती जागा बदलली जाते. दॅट्स वाय दीज आर कॉल्ड एज जम्पिंग जीन्स, मीन्स दी ट्रान्सपोजन्स विच आर ऑल्सो यूज्ड ॲज दी क्लोनिंग व्हेक्टर्स or the vehicle DNA. Also, baculoviruses and the MACS means mammalian artificial chromosomes. These are also used as the cloning vector in the gene cloning, means the recombinant DNA technology. Then artificial constructed plasmids. See here, generally these plasmids are used as the cloning vectors or the vehicle DNA in the gene cloning, means the recombinant DNA technology, and these plasmids are artificially constructed, and these plasmids which are artificially constructed are PBR 322, PBR 320, then PACYC 177. हे जे प्लाझमिड्स आहेत ही त्यांची नावं आहेत आणि हे प्लाझमिड्स आर्टिफिशियली कन्स्ट्रक्ट केलेले आहेत. आता हे आर्टिफिशियल कन्स्ट्रक्ट का केलेले आहेत, तर या प्लाझमिडच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स ज्या आहेत या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स या नॅचरल प्लाझमिड्समध्ये पाहायला मिळत नाहीत, म्हणून ह्या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स या आर्टिफिशियल कन्स्ट्रक्टेड प्लाझमिड्समध्ये इंट्रोड्यूस केलेल्या आहेत. आता या प्लाझमिड्सच्या ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत किंवा प्रॉपर्टीज आहेत त्या प्रॉपर्टीज कोणत्या आहेत. गुड cloning vector has some properties. Which are these properties? A good vector should have a capacity of independent replication, due to which it can produce large number of the copies of inserted DNA through the replication origin gene. See here, ह्या प्लाझमिडमध्ये रिप्लिकेशन ओरिजिन जीन असतो. या
जीनच्या मार्फत हा प्लाझमिड डिझायर्ड जीनच्या अनेक कॉपीज तयार करू शकला पाहिजे. मीन्स a good plasmid or a good vector or a good vehicle DNA should have a independent replication capacity or ability due to which it produce large number of copies of the desired gene. Also, a good vector should be able to introduce easily into a host cell. Means the introduction of the vector should be easy into the host cell. म्हणजे हा जो रिकॉम्बिनंट DNA आहे तो DNA किंवा डिझायर्ड जीन आहे तो जीन त्या होस्ट सेलमध्ये इंट्रोड्यूस करण्याची जी प्रोसेस आहे ती इझी असली पाहिजे आणि हा जो व्हेक्टर आहे तो इझिली त्या होस्ट सेलमध्ये इंट्रोड्यूस करता आला पाहिजे. Also, a good vector should have marker gene for antibiotic resistance. बघा हा जो व्हेक्टर आहे म्हणजेच हा प्लाझमिड आहे. जनरली प्लाझमिड्स आर यूज्ड ॲज दी व्हेक्टर्स. हे प्लाझमिड्स आहेत म्हणजेच हे व्हेक्टर्स आहेत. ह्या व्हेक्टर्समध्ये मार्कर जीन असायला पाहिजे की ज्या मार्कर जीनमध्ये अँटीबायोटिक रेजिस्टंट असतो किंवा ती प्रॉपर्टी असते आणि त्याच्यावरून आपल्याला तो जीन ट्रान्सफॉर्म झालाय का नाही ते आयडेंटिफाय करता येतं. Also, a good vector must contain a cleavage site in the marker gene for restriction enzyme. जो मार्कर जीन असतो या व्हेक्टरमध्ये त्याच्यामध्ये क्लिवेज साइट असायला पाहिजे, क्लिवेज पॉइंट असायला पाहिजे at which this DNA breaks or cleaves and produce the sticky staggered ends. हे जे DNA मटेरियल आहे की ज्या ठिकाणी ते DNA मटेरियल ब्रेक होणार आहे त्या ब्रेकिंग पॉइंटला रिस्ट्रिक्शन पॉइंट्स म्हणतात किंवा रिस्ट्रिक्शन साइट्स म्हणतात किंवा क्लिवेज साइट म्हणतात. अशा क्लिवेज साइट्स त्या व्हेक्टर्समध्ये असायला हव्यात. Also, a good vector must have at least suitable control elements like that of the promoter, operator and the ribosomal binding sites. म्हणजे हा जो व्हेक्टर आहे त्या व्हेक्टरच्या ठिकाणी किंवा त्या व्हेक्टरमध्ये प्रमोटर जीन असला पाहिजे which promotes the process, operator जीन असला पाहिजे which operates or which controls the process of a synthesis of particular product and the ribosomal binding sites. हे रायबोसोमल बाइंडिंग साइट्स असल्याशिवाय रायबोसोमच्या ठिकाणीच काय केले जातात ॲक्च्युअल तो प्रोडक्ट सिंथेसाइज केला जातो. या सगळ्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या सगळ्या प्रॉपर्टीज या गुड व्हेक्टरमध्ये असतात अँड दी नॅचरली ऑब्टेन्ड vectors doesn't have all these properties. Due to this, artificially plasmids are constructed which has all these properties and which plays an important role in the recombinant DNA technology, means the gene cloning. This is the plasmid which shows the properties or the characters of good vector. See here, this is the region of the origin or origin region. Then this is the region at which the drug resistance gene gets attached, and this is the region of the vector, means the plasmid, at which a desired foreign DNA, means a desired foreign gene, can be inserted or can be introduced. बघा हा जो प्लाझमिड आहे हा प्लाझमिड म्हणजेच हा एक व्हेक्टर आहे आणि या व्हेक्टरमध्ये कोणकोणते रिजन असणं इसेन्शियल आहे तर हा रिप्लिकेशन रिजन आहे.
त्याला ओरिजिन रिजन म्हणायचं आहे, ओरी रिजन म्हणायचं आहे, की ज्याच्यामुळं काय होतं, इथं रिप्लिकेशन कॅरी आउट केलं जातं. हा जो रिजन आहे तो ड्रग रेजिस्टंट जीन असलेला रिजन आहे, की ज्याच्यामुळे आपण डिझायर्ड जीन ट्रान्सफॉर्म झालेल्या ज्या सेल्स आहेत, ट्रान्सफॉर्म्ड होस्ट सेल्स, त्या आयडेंटिफाय करू शकतो अँड आयसोलेट करू शकतो, म्हणजे सेपरेट करू शकतो. हा जो प्लाझमिडचा रिजन आहे, की ज्या रिजनमध्ये डिझायर्ड जीन आहे तो इन्सर्ट केला जाऊ शकतो, इंट्रोड्यूस केला जाऊ शकतो बाय यूजिंग दी रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस आहेत किंवा रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स आहेत, त्यांच्यामुळं हा रिजन काय केला जातो, ब्रेक केला जातो आणि याच्यामध्ये हा नवीन जीन डिझायर्ड कॅरेक्टर एक्सप्रेस करणारा इंट्रोड्यूस केला जातो किंवा इन्सर्ट केला जातो. हे सगळे कॅरेक्टर्स एका गुड व्हेक्टरमध्ये असतात आणि हा जो गुड व्हेक्टर आहे तो आर्टिफिशियली कन्स्ट्रक्ट केलेला असतो, कारण नॅचरली ऑब्टेन्ड जे प्लाझमिड्स आहेत म्हणजेच व्हेक्टर्स आहेत त्याच्यामध्ये या सगळ्या प्रॉपर्टीज पाहायला मिळत नाहीत. These are the artificially constructed plasmids, and out of these plasmids usually PBR 322 plasmid is used in the cloning, means the recombinant DNA technology. Then plasmid vectors for the plants. प्लांट मध्ये कोणत्या प्रकारचे प्लाझमिड्स व्हेक्टर्स म्हणून वापरले जातात, त्यांचा उपयोग केला जातो. Agrobacterium tumefaciens, this is the soil bacteria, and these bacteria has a gene which is responsible for the production of the tumor. Tumor म्हणजे गाठ. हा जो ॲग्रोबॅक्टेरियम ट्युमिफिकन्स बॅक्टेरिया आहे, या बॅक्टेरियामध्ये असा जीन आहे की त्या जीनमुळं ट्यूमर इंड्यूस होतात, म्हणजे ट्यूमर प्रोड्यूस होतात. या ज्या ॲग्रोबॅक्टेरियम ट्युमिफेसियन बॅक्टेरिया आहेत त्या ट्यूमर इंड्यूस करतात, म्हणजे या बॅक्टेरियांचं ज्या प्लॅन्टला इन्फेक्शन झालेलं आहे त्या प्लॅन्टमध्ये क्राउन गॉल ट्यूमर्स प्रोड्यूस होतात, म्हणजेच यांच्यामध्ये काय होतात, गाठी तयार होतात आणि या बॅक्टेरियामुळं प्लॅन्ट्सना डिसीज होतो, डिसऑर्डर होतो. अँड दीज बॅक्टेरिया हॅज दी TI plasmid, means the tumor inducing plasmid, which has a gene responsible for the production of the tumors, and that gene is called as tDNA and it is the transposons. म्हणजे या TI प्लाझमिड मध्ये, की जो TI प्लाझमिड या ॲग्रोबॅक्टेरियम ट्युमिफेसियन मध्ये आहे, त्या TI प्लाझमिड मध्ये हा tDNA हा जीन आहे, की ज्या जीनमुळं काय होतात, ट्यूमर्स तयार होतात. आणि हा जो tDNA जीन आहे तो काय आहे, ट्रान्सपोजन्स आहेत, म्हणजेच काय, इट इज द जम्पिंग जीन अँड इट चेंजेस इट्स पोझिशन विदिन द जीनोम ऑफ दॅट बॅक्टेरियल सेल. त्या बॅक्टेरियल सेलचा जो जीनोम आहे त्या जीनोममध्ये ह्या tDNA ची जी पोझिशन आहे ती पोझिशन वारंवार काय करतो, तो बदलतो आणि म्हणून त्याला ट्रान्सपोजन्स म्हणतात, म्हणजेच जम्पिंग जीन्स म्हणतात. अँड दिस tDNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ क्राउन गॉल ट्यूमर्स इन दी प्लांट्स. प्लांटमध्ये हा क्राउन गॉल ट्यूमर नावाचा डिसीज डेव्हलप करण्यासाठी हा tDNA, की जो TI प्लाझमिडमध्ये आहे, आणि हा TI प्लाझमिड कशामध्ये आहे, ॲग्रोबॅक्टेरियम ट्युमिफेसियन या बॅक्टेरियामध्ये आहे, तो रिस्पॉन्सिबल आहे. म्हणजे हा तसा जो tDNA जीन आहे तो हार्मफुल आहे, कारण तो ट्यूमर तयार करतो, ट्यूमर इंड्यूस करतो. बट दिस कॅरेक्टर इज यूज्ड फॉर दी beneficial purpose in case of the plant biotechnology, and this bacterium has an ability to insert the TI plasmid into nuclear genome
ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट. म्हणजे हा जो प्लाझ्मिड आहे, हा प्लाझ्मिड TI प्लाझ्मिड याच्यामध्ये ॲबिलिटी आहे. ती ॲबिलिटी कशाची आहे, तर हा जो tDNA जीन आहे तो प्लांट सेलमध्ये इंट्रोड्यूस केला जातो आणि त्यामुळं त्या प्लांटला क्राउन गॉल ट्यूमर हा डिसीज होतो. हीच जी हार्मफुल प्रॉपर्टी आहे ह्या tDNAची म्हणजेच ह्या TI प्लाझ्मिडची, या हार्मफुल प्रॉपर्टीचा युजफुल कॅरेक्टर एक्सप्रेस करण्यासाठी, युजफुल कॅरेक्टर इंट्रोड्यूस करण्यासाठी केला जातो इन केस ऑफ दी प्लांट्स. देन this agrobacterium tumefaciens is most widely used for the gene transfer, and the tumor producing gene becomes the marker gene in case of the plant biotechnology. म्हणजे हा जो TI प्लाझ्मिड आहे की जो ॲग्रोबॅक्टेरियम ट्युमिफेसियन मध्ये आहे, त्या प्लाझ्मिडमुळे या बॅक्टेरिया जीन ट्रान्सफरसाठी युजफुल आहेत इन केस ऑफ दी प्लांट. म्हणजे ज्या प्लांट सेलमध्ये हा TI प्लाझ्मिड इंट्रोड्यूस झालेला आहे त्या प्लांट सेल्स काय आहेत, ट्रान्सफॉर्म्ड प्लांट सेल्स आहेत. आणि त्या प्लांट सेल्स त्या TI प्लाझ्मिड मधला जो जीन इंट्रोड्यूस केलेला आहे, इन्सर्ट केलेला आहे, त्या जीनचं कॅरेक्टर एक्सप्रेस करतात. म्हणून हा जो TI प्लाझ्मिड आहे म्हणजेच ह्या ॲग्रोबॅक्टेरियम ट्युमिफेसियन आहेत त्या प्लांट बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये जीन ट्रान्सफरमध्ये अतिशय महत्त्वाचा रोल प्ले करतात. देन दी ट्रान्सपोझन्स विथ न्यू DNA can be inserted into the chromosome of the host cell. That's why a plant cell which contains new DNA can be then grown into culture medium, or it is then introduced to form a new transgenic plant. म्हणजेच ह्या TI प्लाझ्मिड मध्ये जो जीन इंट्रोड्यूस केलेला आहे हा नवीन जीन असलेला जो प्लाझ्मिड आहे किंवा त्याचा जो DNA कंटेंट आहे त्याला आपण न्यू DNA म्हणणार आहोत. आणि असा न्यू DNA या प्लांट सेलमध्ये काय केला जातो, इंट्रोड्यूस केला जातो या प्लाझ्मिडमुळे. किंवा हा जो न्यू tDNA आहे तो नवीन ट्रान्सजेनिक प्लांट तयार करण्यासाठी वापरला जातो. That's why this TI plasmid plays an important as well as the significant role in the gene cloning, means in the recombinant DNA technology. Then next requirement for the recombinant DNA technology means the gene cloning is the competent host or the cloning organism. Usually bacteria are used as the competent host or the cloning organism in which this recombinant DNA or the new DNA is introduced. बघा ह्या ज्या बॅक्टेरिया आहेत या बॅक्टेरिया की ज्यांच्यामध्ये रिकॉम्बिनंट DNA इंट्रोड्यूस केलेला आहे त्या सेल्स काय केल्या जातात, होस्ट सेल्स म्हणून वापरल्या जातात किंवा क्लोनिंग ऑर्गॅनिझम्स म्हणून वापरल्या जातात. म्हणजे नवीन जो तयार केलेला DNA आहे की ज्याच्यामध्ये डिझायर्ड जीन आहे तो DNA या होस्ट सेलमध्ये इंट्रोड्यूस केला जातो. अँड दीज बॅक्टेरिया आर बॅसिलस हिमोफिलस, हेलिकोबॅक्टर पायरोली अँड दी ई कोलाई. ह्या ज्या बॅक्टेरिया आहेत ह्या बॅक्टेरिया युजली कॉम्पिटंट होस्ट म्हणजेच क्लोनिंग होस्ट म्हणून वापरल्या जातात. अँड दीज बॅक्टेरिया अंडरगोज दी रिप्लिकेशन, they divides and redivides many times and produce the large number of the bacterial cells which has the recombinant DNA, means the new DNA. नवीन DNA असलेल्या बॅक्टेरियाच्या सेल्स तयार होतात आणि ह्याच ज्या बॅक्टेरिया आहेत त्या कॉम्पिटंट होस्ट म्हणून वापरल्या जातात म्हणजेच क्लोनिंग ऑर्गॅनिझम्स म्हणून वापरल्या जातात.
आणि त्या बॅक्टेरिया कोणत्या आहेत? बॅसिलस हिमोफिलस, हेलिकोबॅक्टर पायरोली and the E. coli. Generally, E. coli means the Escherichia coli bacteria are mostly used in the gene cloning means the recombinant DNA technology.